زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے. پہلے آپ کے سامنے خطاب کے لیے دعوت دوں کہ عالی جناب عبدالصمد صاحب وہ آئے، جتنا بھی خطاب کر سکتے ہیں خطاب کریں، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، کیونکہ غریب آج فجر کی نماز سے لے کر ابھی مغرب سے 5 منٹ پہلے ہی اٹھ کر گیا تھا، تو طبیعت تھوڑا سا یہ دکھ رہی. اب سنبھالنے تک کہ جب تک پھر انشاءاللہ کچھ نہ کچھ کیفیت آئے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین کرام، میں اس قابل تو نہیں ہوں کہ یہاں پر بیٹھ سکوں. یہ صرف اور صرف میرے شیخ کی جو نظر ہے اور ان کی محبت ہے، الحمدللہ آج آپ کے سامنے بیٹھنے کے قابل ہوا ہوں. ورنہ میں ایک حقیر سا ایک نکمہ تھا اور میری زندگی بہت ہی الگ تھی. الحمدللہ کہ 8 سے 9 سال سے پہلے میں جو ہے حافظ صاحب سے رجوع ہوا ہوں. اللہ کا بے انتہا کرم ہوا، وہاں سے جو ہے زندگی بالکل ہی بدل گئی. ایک چھوٹا سا معجزہ یہ ہوا میرے ساتھ میں کہ جب سے یہ سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا ذکروں کا، 8 سال پہلے جب میں پہلی بار رجوع ہوا تھا حافظ صاحب کے ہاں، تو حافظ صاحب نے ایک بات بتائی تھی کہ رات بھر، اس وقت میرا معمول تھا رات بھر میں جو ہے نا سیرت النبی سنتا رہتا تھا. تو جب میں آ کے حافظ صاحب کے یہاں بیٹھا تھا، اس وقت 8-10 لوگ جو ہے رہتے تھے کمرے میں، تو حافظ صاحب کا خطاب شروع ہوا اور حافظ صاحب فرمانے لگے کہ رات بھر سیرت النبی سن کے جو ہے نا آپ فجر کی نماز قضا کر دی ہے. اس وقت ہی جو ہے اتنی نظر تھی حافظ صاحب کی کہ ہم کیا کرتے تھے، ہمارے قلب کو جو ہے پہچانتے تھے اور جو ہے اس حساب سے تربیتی جو باتیں کرتے تھے. الحمدللہ وہیں سے زندگی جو ہے بدلنے لگی. پھر اس کے بعد حافظ صاحب کے دعاؤں کی برکتوں سے جو ہے مدینہ منورہ جانے کا شرف حاصل ہوا. الحمدللہ اس کے بعد پھر میں اپنے لباس کو بھی بدل دیا تھا. اللہ کا کرم ہے، بس دعا ہے اللہ مرتے دم تک استقامت نصیب فرمائے اور حافظ صاحب کا جو دامن ہے وہ آخری سانس تک ہم تھام کے رکھنے والے ہو جائیں. الحمدللہ میں اکتوبر میں ہی حافظ صاحب سے دعا کی گزارش کیا تھا کہ عمرے کے لیے جانا ہے، کوئی سرمایہ نہیں ہے، بس آپ کی دعا ہونا ہے. تو اس وقت تھوڑے سے پیسوں کا انتظام ہوا تھا لیکن وہ کافی نہیں تھے. پھر اس کو میں آگے بڑھاتا گیا. الحمدللہ محض حافظ صاحب کی دعاؤں سے ہی ایک غائبانہ میرے پاس الحمدللہ رقم آ گئی، جس کی وجہ سے انشاءاللہ کل میرا سفر ہے، والدین کے ساتھ ہے، بچے ہیں. محض یہ صرف اور صرف حافظ صاحب کی دعاؤں کی برکتیں ہیں. بس دعا فرمائیے اللہ ہم کو اس سفر کو آسان فرمائے اور قبول فرمائے. انشاءاللہ جا کر سارے پیر بھائیوں کے لیے انشاءاللہ دعا ہوگی. اس سے پہلے بھی حافظ صاحب کی دعاؤں کی برکتوں سے ہی میں 2 سال ریاض میں رہ کر آیا ہوں.
لیکن وہاں پر میرے کو یہ معامل نہیں تھا. ہمیشہ جب بھی پیر کی محفل آتی تھی یا جمعرات کی محفل آتی تھی میں دل سے روتا تھا, کیونکہ گھر والے جب بھی میں بات کرتا تھا اثر سے شروع ہو جاتے تھے کہ ہم کو مجلس میں جانا ہے, اور میں تڑپ جاتا تھا. اور الحمدللہ اس سے پہلے میں ہر محفل میں جڑ جاتا تھا الحمدللہ. تو ایسے کئی واقعات ہوئے میرے ساتھ. میں جمعرات کے دن جو ہے حرم کے لیے چلے جاتا تھا, یہاں مجلس رہتی تھی, میرا دل تڑپ جاتا تھا اور میں سوچتے رہتا تھا. اور حافظ صاحب عشاء کی نماز میں جو ہے ایک سورہ ہمیشہ جو ہے نا تلاوت کرتے تھے, وسیق اللہ کے, بلکہ وسیلے کے بارے میں وہ آیتیں ہیں. تو میں تصور کرتا تھا, اور سفر میں بھی امام صاحب جو ہے الحمدللہ وہی سورہ کی تلاوت کرتے تھے. اور جب میں گھر پر بھی رہتا تھا تو وہی دماغ میں رہتا تھا, آج مجلس ہے, آج ایسا ہو رہا ہوگا, اور جو ہے حافظ صاحب نماز پڑھا رہے ہوں گے, یہ سورج کی تلاوت ہمیشہ کرتے تھے. واللہ خدا کی قسم ہے امام صاحب بھی جو ہے وہی سورج جو ہے نا پڑھتے تھے, اور دل جھوم جاتا تھا, کام کام ہو جاتا تھا, اور بے انتہا آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے نماز میں. اس کے بعد پھر میں چھٹی پہ آیا تھا, حافظ صاحب سے گزارش کرا, میں وہاں پر ہوں, ہر 15 دن میں جو ہے نا میں حرم چلے جاتا ہوں, کبھی مکہ جاتا ہوں, کبھی مدینہ جاتا ہوں, لیکن جو یہ ذکر کی برکتیں ہیں, یہ محفلیں ہیں, میں اس سے محروم ہوں, اور آپ کی نسبت سے جو ہے بہت کافی دور ہو گیا ہوں. تو پھر حافظ صاحب سے بھی مشورہ کیا, میرا 2 سال کا کانٹریکٹ تھا, پھر حافظ صاحب کی اجازت سے پھر اس کو مکمل کر کے پھر واپس آ گیا الحمدللہ. وہاں سے آنے کے بعد بھی پہلے سے جس طرح فیض لوٹتے تھے یہاں پر آ کے الحمدللہ, اس کے بعد بھی اللہ کے کرم سے حافظ صاحب کی دعا سے یہاں جڑ گئے ہیں, ہر مجلس میں رہتے ہیں. محض حافظ صاحب کی دعاؤں سے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, اور کافی چیزیں ہیں. میں 8 دن پہلے ہی میں سخت بیمار ہو گیا تھا, تو حافظ صاحب کی دعاؤں سے ہی پھر الحمدللہ ابھی فٹ ہوں, جانے کے لائق ہوا ہوں. تو انشاءاللہ کل صبح سفر ہے ہم لوگ کا, بس دعا کیجئے. میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمارے شیخ کو جو ہے نا ہر طرح سے ان کی حفاظت فرمائے, آگے سے, پیچھے سے, دائیں سے, بائیں سے, نیچے سے, اوپر سے, ہر طرح سے ان کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے, اور ہم سب کو آخری سانس تک فائدہ اٹھاتے ہیں, فیض اٹھاتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. میں بے انتہا شکر گزار ہوں حافظ صاحب کا جو یہ موقع ملا ہے. ٹھیک ہے, السلام علیکم. آپ کے سامنے چند دن پہلے ہی عالم دین بھی ہیں, اور ڈاکٹر بھی ہیں, اور پروفیسر بھی ہیں, اور ہندوستان کے سب سے بڑے ادارے سے فارغ بھی ہیں, ندوی بھی ہیں. تو نام میں ان کا بول رہا ہوں, مولانا سے گزارش کرتا ہوں جو غریب پچھلے 15 دن پہلے غریب سے بیعت بھی ہوئے ہیں, ڈاکٹر بھی ہیں, پروفیسر بھی ہیں, لیکچرار بھی ہیں. تو گزارش کرتا ہوں کہ وہ آ کر اپنے تاثرات اور خیالات کا اظہار کریں. پچھلے 15 دن پہلے غریب سے بیعت بھی ہو چکے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں حضرت کے پاس اپنی روحانی اور جسمانی دونوں بیماریوں کو لے کر آیا، اس لیے کہ دیکھنے میں تمہیں ہٹا کٹا لگتا ہے، لیکن دل کی بیماری، گردے کی بیماری اور ہاتھ پاؤں وغیرہ میں بڑی پریشانی۔ اب ہاتھ پاؤں میں تو کوئی پریشانی ہے، میں گاڑی چلا کر اپنی اہلیہ اور بچے کو لے کر آیا اور اسی طرح آتا، لیکن یہ حضرت کا فیض ہے۔ یہ آج بھی صبح آیا اور ابھی بھی حاضر ہوا ہوں۔ رات میں 12 بجے سے پروگرام تھا کہ کس وقت کہیں آگ نہ لگ جائے، تو یہ حضرت کی توجہ رہتی ہے، جس کے اندر معمولات میں 4 بجے 3 بجے اٹھ جاتا ہوں۔ اور میں نے بڑے بڑے اساتذہ سے پڑھا، لیکن کچھ لڑکے ایسے ہوتے ہیں جو نٹ کھٹ ہوتے ہیں۔ اتفاق سے میں انہی میں تھا، دیوبند سے پڑھا، ٹاپر تھا۔ حضرت مفتی محمود الحسن صاحب جو ہمارے استاد محترم تھے اور مفتی اعظم، ان سے بھی عقیدت نہیں ہوئی، استاد تھے ہمارے، ہم نے پڑھا۔ اور ابھی موجودہ جو دارالعلوم دیوبند میں محتمم ہیں مفتی ابوالقاسم صاحب، ان سے عربی اول میں نے پڑھا بنارس میں، لیکن بڑے بڑے لوگوں سے پڑھا عقیدت، چونکہ ان سے علم کا معاملہ تھا اور علم کے اندر سوالات کرنا یہی معاملہ تھا، ہمارا اوڑھنا بچھونا کتابوں کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو یہاں جب آیا میں بہت پریشانی میں تھا، اور ہمارا اپنا جو معمول تھا وہ بیٹھ گیا۔ 12 بجے اٹھ کر وہ فجر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر لیٹ کر کے پھر یونیورسٹی چلا گیا، لیکن ادھر بڑی پریشانی میں تھا۔ اور اہلیہ جو ساتھ آئی ہوئی ہیں، انہوں نے کہا کہ حضرت کے پاس چلا، تو ایک مرتبہ کہا، میں نے کہا کہ معلوم کرتا ہوں۔ معلوم کیا میں نے، تو معلوم کرنے کی صورت میں پتہ چلا کہ وہ صبح میں آنا ہوتا ہے۔ اتفاق سے جب میں آیا تو ہفتے کے دن آیا، اس دن حضرت کہیں سفر میں تھے، اتوار کے دن، اس کے بعد سے ہفتے کے دن آتا رہا، لیکن پھر معاملہ یہ رہا کہ بچے کے اسکول کی وجہ سے اتوار کو حضرت کی مجلس میں آنا۔ اور جب حضرت نے آواز دی تو میں ہمت ہی نہیں کر رہا تھا کیا کہوں گا، یہ اس لیے کہ میں تو بولنے میں جب بیٹھ جاتا تھا تو بولتا ہی رہتا تھا، لیکن یہاں معاملہ دوسرا ہے۔ میں نے آپ کو صاف ستھری بات بتلائی، بڑے بڑے اساتذہ فن سے پڑھا، متاثر نہیں ہوا۔ ابھی بھی ہمارے استاد ہیں، بہت مانتے ہیں مجھے، ان سے اس مرتبہ ملنے گیا بس، مفتی سعید صاحب، لیکن وہاں علم کا معاملہ، اور یہاں آنے کے بعد جب پہلی مجلس میں آپ کا نام میں پوچھ رہا تھا صبح میں، یہ میں نے ان سے کہا کہ بہت پریشانی میں ہوں صبح میں، تو انہوں نے کہا کہ آپ کی پریشانی کا ایک ہی علاج ہے، حضرت سے آپ مرید ہو جائیں۔ تو حضرت سے پوچھ کر مجھ کو دیوبند دلی جانا تھا علاج کے لیے، تو وہ 8 تاریخ والی جو پچھلی مجلس تھی اس میں میں شریک نہیں ہو پایا۔ پھر اس کے بعد والی مجلس میں میں مرید ہوا، اور اس کے بعد سے ایک دوسری چیز محسوس کر رہا ہوں، وہ یہ محسوس کر رہا ہوں کہ زبان پر ہمیشہ بغیر تکلف کے اللہ اللہ جاری رہے گا۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں نہیں نصیب ہے۔
पढ़ने पढ़ाने वाले लोग, हम लोगों को दिमाग में नहीं आता, ज्यादा से ज्यादा है तो कुरान की तरफ जब कहीं भी सफर में जाना हुआ तो सफर में निकले और जबान पर कुरान जारी है, लेकिन परेशानियों की वजह से सब खत्म। अब हजरत की सोहबत में जब से आया हूँ तो उस वक्त से अभी जो मैं बैठा हुआ था, नाच का मामला था, लेकिन मेरी जबान से बस अल्लाह अल्लाह जारी था। ये सूरत हाल कभी नहीं हुई मुझे, ये पहली मरतबा ये सूरत हाल हमारे साथ जारी है। ये सब हजरत का फैज है। मैं भी मुरीद हो गया, मेरी अहलिया भी मुरीद है, और बच्चा भी आया उसको भी मैं मुरीद करवा दिया। तो इसलिए मैं हिम्मत नहीं कर पा रहा हूँ। कहानी में जिस्मानी और रूहानी दोनों तौर पर मरीज हूँ। देखने में तो मैं सेहतमंद लगता हूँ, लेकिन मैं सेहतमंद नहीं हूँ। जो भी अभी जो हल्की सी इफातियत की सूरत है वो हजरत की तवज्जुहात है। मैं इतने ही पर बात खत्म करता हूँ, फिर कभी हजरत बोलेंगे तो मैं कुछ कहूँगा। सलाम। देख रहा हूँ सब नीचे मुंडियाँ कर रहे हैं, तो पता कैसे चलेगा कौन बोलने की जरूरत रखता है। कोई है इसमें जो यहाँ बैठने के ख्वाहिशमंद है, जो पहले बोल चुके हैं वो मत उठिएगा। आइए तशरीफ। नाम आपका? अब्दुल कादर साहब चिश्ती साहब। घबराइए नहीं, 5-5 मिनट बोल दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये फर्स्ट टाइम जब मैं आया था यहाँ पे शेख के पास, तकरीबन 8-9 साल पहले आया था। एक वक्त आया, आके फिर चले गया। जाने के बाद 1 साल का अर्सा हो गया, फिर इधर आया नहीं। और मैं हमेशा दुआ करता था कि या अल्लाह मुझको ऐसे शेख से मिला दे कि जो मेरी रहबरी कर सके और जो मेरी रहनुमाई कर सके। हमेशा दुआ करता था। 1 साल के बाद मैं अपने शेख को ख्वाब में देखा कि मैं उनके पास आया और बैठा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैं आना शुरू करा तो अभी तक आ रहा हूँ। और ये शेख की नजरे करम है कि मुझको यहाँ पर पाबंदी से आ सक रहा हूँ। मैं इस काबिल तो न हूँ कि मैं कुछ बोल सकूँ, कि हिम्मत करा कि मैं शेख के बोलूँ। मैं उनके शेख के जो व्यूज़ बरकत मुझे भी हासिल हो रहे हैं, और हम सब अगर पाबंदी से इसके ऊपर आए और कहें और शेख जैसा चाहते वैसा अगर हम करें तो इंशाअल्लाह व्यूज़ और बरकत से हम खाली नहीं होंगे। सबसे पहली चीज़ ये है कि मैं हाफिज हूँ, लेकिन मैं जब भी कुरान पढ़ता तो खाली पढ़ता था, नमाज पढ़ता खाली पढ़ता था। इसके अंदर का जो मक्स जो असर था, यानी उसके अंदर की जो लज्जत थी, रूहानियत जैसी चीज़ थी, वो मुझको उसका एहसास नहीं था, उसका इल्म भी नहीं था। जब से शेख के पास आया तो जैसे मज़ा जैसी चीज़ है, यानी कुरान पढ़े तो क्या है, इसका मज़ा क्या है, वो लज्जत वो मज़ा नहीं था। शेख मैं कभी भी कुरान पढ़ता था तो खायतुल बासी साहब की आवाज़ में, इनकी आवाज़ में, उनकी आवाज़ में पढ़ने की कोशिश करता था। लेकिन जैसे ही पढ़ने बैठता था तो बस 10 मिनट पढ़ता था, 5 मिनट पढ़ता था, ये काम है वो काम है बोल के बाहर चले जाता था। एक वक्त शेख की आवाज़ में पढ़ेंगे बोल के पढ़ना शुरू करा। शेख जिस तरीके से दुरूद शरीफ पढ़ाते, 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा, 3 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ा, और पौन पारा जो है सो मैं पढ़ा तो 15 मिनट 20 मिनट में पढ़ सकता हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि शेख की सोबत का असर है, शेख की दुआओं का बरकत है कि मैं वही पौन पारा 2.5 घंटे तक पढ़ा। मुझको होश तक नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ। ऐसे इतना मज़ा आ रहा था पढ़ने में कि जिसकी हद नहीं।
अब अल्हम्दुलिल्लाह चलते फिरते, जैसा शेख बोलते कि चलते फिरते बस अपनी ज़बान अपना दिल अल्लाह अल्लाह कहते रहना बोलते, जैसा बोलते अल्हम्दुलिल्लाह सोबतों का असर, शेख की दुआओं की बरकत का असर कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला कुछ न तो कुछ हमें आता फरमा रहे हैं। मैं यहाँ पर अपने कितने भी जनों कई जनों के लिए गया अल्हम्दुलिल्लाह शेख के पास, कोई ऐसा नहीं बोले कि भाई कैसे आदमी कैसे मिलाया बोल के नहीं बोले, अल्हम्दुलिल्लाह सब दुआएं दिए, मेरे को भी दिए, शेख को भी दुआएं, क्योंकि दुआ तो दुआ के काबिल ही जो शेख, क्योंकि अल्लाह के मुंतखब बंदों में से है। बस हम सब को ये चाहिए कि अपने शेख की कदरदानी करें और उनको जहाँ तक हो सके तकलीफ का बायस हमसे तकलीफ ना होने पाए, कि हम हर वक्त ये कोशिश करें कि अपने शेख को जहाँ तक हो सके अपन उनको बगैर तकलीफ दिए के, बगैर कुछ करे के उसके फ्यूज़ और बरकत से पाबंद फ्यूज़ और बरकत हासिल करें। और जितनी अपन शेख की कदर करेंगे, जितनी मोहब्बत करेंगे इंशाअल्लाह शेख भी उतने ही सबसे मोहब्बत करते, लेकिन अपन को उसका एहसास नहीं होता, उसका मालूम नहीं होता कि हम उसे कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। कभी मैं सोचता था हमेशा शेख मोहब्बत करते नहीं करते, लेकिन शेख बोलते हमेशा कि भाई तुम अपने दिल को देख लो कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कितनी मोहब्बत है, समझो मेरे वक्त से तुम्हारे लिए इतनी मोहब्बत है, हकीकत में है वो, क्योंकि हम सबको अपनी तरफ तवज्जो आ रही बोल रही। मैं इस काबिल तो नहीं हूँ कि मैं शेख के कुछ बोल सकूँ, क्योंकि वो तारीफ ही तारीफ है, जिसको अल्लाह ताला मुंतखब करे वो अल्लाह के वाक़ई में मुंतखब बंदों में से है। बस हम सबको दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने शेख की कदर करने की तौफीक अता फरमाए और उनके फ्यूज़ और बरकत से हम सबको मालामाल फरमाए और शेख की उम्र खूब दराज फरमाए क़यामत तक। या अल्लाह इनके नस्लों से हम सबको फ्यूज़ और बरकत मिलते रहें। शेख बोलते बारहा हमेशा बोलते शेख कि भाई अभी वो दिल नहीं बना, अभी वो कान नहीं बनी, अभी वो दिल नहीं बना, अभी वो कान नहीं बनी, जबान नहीं बनी, भाई आते रहो, एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि इंशाअल्लाह तुम वो बोलने वाले बन जाएंगे। मैं जो चाह रहा हूँ या अल्लाह हम सब दुआ है कि या अल्लाह हम सब अपने शेख की कदर करने की तौफीक अता फरमाए और हमारे शेख की उम्र में खूब बरकत अता फरमाए। या अल्लाह उनकी हर तरफ से उनकी हिफाजत फरमाए, या अल्लाह उनके फ्यूज़ और बरकत सारे आलम में या अल्लाह मुंतकिल फरमा दे। वाखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आरिफ कमाल साहब चिश्ती सादरी को पेश करे थे। इंशाअल्लाह आपके हम नामी और एक हैं अली जनाब आरिफ जमाल साहब चिश्ती सादरी। माशाअल्लाह बज़ाहिर आपको देखेंगे तो किसी इदारे के शेखुल हदीस नज़र आएंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पिछली ज़िंदगी उनकी कुछ और थी। जब उनके अहबाब मिलते हैं तो मेरे से कहते हैं कि हाफिज़ साहब कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पर हमारे आरिफ साहब क्या कहते हैं घूमते फिरते थे। एक ऐश व इशरत की शान व शौकत की बहुत खूब ज़िंदगी गुजारते थे। अल्हम्दुलिल्लाह गरीब से जब अक़ीदत हुई, मोहब्बत हुई, तो अक़ीदत और मोहब्बत की ये इंतहा हुई। सिकंदराबाद में आपका मकान था करीब 6 करोड़ 7 करोड़ का, उस मकान को वहाँ बेचकर शेख के करीब रहने की क्या कहते हैं फिक्र में वो मकान को बेच दिए। बोले कि मैं शेख के करीब रहूँगा। तो माशाअल्लाह आप मकान खरीदने के इसमें हैं, तो घबराने की कोई बात नहीं है। 1-2 मिनट ही सही जो कुछ भी बोल सकते हैं, या आप कुर्सी पे बैठ जाइए, लोग देख कर यानी समझ जाएंगे कि आरिफ जमाल साहब बोलना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन बोलने की हिम्मत और जुर्रत नहीं है। लेकिन फिर भी उम्मीद है कि तवज्जो के ज़रिए से कुछ इंशाअल्लाह बोल देंगे। अरे आखिर में फिर मेरा दिल बदलते 1-2-3 शेर पढ़ लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा आपने सब फरमाए नाचीज मैं पहली बार हाफिज़ साहब का नाम तो जैसे जाके मैं हाफिज़ साहब को बैठा, हाफिज़ साहब मुँह पे पानी डाल के भिजा दिए गए।
फिर एक हफ्ते के बाद आओ रहते मेरे, तो मैं नेक्स्ट दूसरे हफ्ते को नहीं गया, तीसरे हफ्ते को जाएंगे बोले तो कुछ सही प्रॉब्लम आ गया, नहीं जा सका। फिर आप सब मेरे को याद करें, आपके साथ जो आए थे क्यों उनको लेके आओ। फिर मेरे पास के हमारे फैमिली में बस बोले कि आपको ऑफिस हो गया। फिर उसके बाद हाफिज साहब ने जैसा गया तो मैं हाफिज साहब बोले आपको मेरे इलाज में आना पड़ेगा, अगर आपको 4 दिन में उठा के लिए गएंगे तो मेरे को उठना पड़ेगा। मैं 5-6 साल बहुत घुमा इधर मेरा इलाज नहीं हुआ, आज आप लगा हाफिज साहब के जाके बस पारूँ मैंने अभी भी अपना तलाक कबूल कर ले, यही अल्लाह हाफिज साहब को उम्र दराज दे। मैं इनके सामने कुछ नहीं कर सकता। सब चीजें एक बार दरूद शरीफ पढ़िए। मेरा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, हवाओं ही सुवाला दिल बदल दे, गुनाहगारी में कब तक उम्र काटूं, गुनाहगारी में कब तक उम्र काटूं, बदल दे मेरा रास्ता दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे, खुदाया फज़ल फरमा दिल बदल दे, खुदाया फज़ल फरमा दिल बदल दे, बदल दे मेरी दुनिया दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे, खुदाया फज़ल फरमा दिल बदल दे, हवाओं ही सुवाला दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे। जो इश्क और मोहब्बत में जज्बात से बेकाबू हो रहे थे, बोलना तो बहुत कुछ आ रहे थे, लेकिन अपने निकलते हुए आंसुओं से यूँ बताना चाह रहे थे कि जाहिर है उन पे हाल मुज़फ़्फ़र तो फिर अबस, जाहिर है उन पे हाल मुज़फ़्फ़र तो फिर अबस, अश्कों से अपने दर्द का इजहार किया करे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उनकी ज़िंदगी को ऐसे मोड़ दिया। एक ज़माना था कि क़ल्ब के अंदर एक अजीब गरीब किस्म की सख्ती थी, अल्लाह ताला ने आज उस सख्ती को नरमी में बदल दिया कि जब भी किसी किस्म की कोई बात सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये मरकज़ ख़िदमत ख़ल्क़ हैदराबाद जो तेलंगाना में हैदराबाद सिटी में मौजूद है, यहाँ पर अल्लाह ताला की रहमत बरसती है। यहाँ पर कुरान का मौजिज़ा देखा जाता है। कुरान और हदीस की रोशनी में सारे मरीज़ों को शिफा मिलती है अल्लाह के कलाम की बरकत से। हर बला, हर मुसीबत, हर तरह की परेशानी, दुख सब कुछ हट जाती है यहाँ पर अल्लाह के फ़ज़ल से। और अल्लाह ताला शिफा दे रहे हैं। रोज़ के 1000 से 1500 आदमी आते हैं यहाँ पर
آپ یہ ضرور آئیے. نیکی کا راستہ دکھانا بھی نیکی ہے. یہ دوسروں کو اپنے فون نمبر بھی دے سکتے ہیں. یہاں پر یہ ٹولی چوکی حیدرآباد الکاپور روڈ پہ کوہ نور کالونی میں ہے. ضرور دوسروں کو بتائیے, مدد کیجیے. اللہ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان